ہم لوگ جتنی بھی بڑی ناکامی سے گزر رہے ہوں، یا ہم جو وقتی طور پہ کسی ایسی چیز کو فیس کر رہے ہوں، لیکن اس کے پیچھے کیا کامیابی اللہ دینے والا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ یہ ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایسا سفر ہے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو کتنا بڑھایا، ان کی پرسنالٹی کو کتنا بڑھایا، اور ان کے پاس ایک وہاں سے مدد آئی، ان کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی ماشاء کہ اللہ. جن، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب پورے سفر میں ایک آدمی جی. مسلمان ہو رہا ہے ایک طرح سے، ہوں. یا چند لوگ، ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اندیکھی پوری کی پوری قوم یا قبیلہ یا ایسے لوگ جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے، اللہ کہہ رہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بات ماشاء ہے، اللہ. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے آئے، 2 لوگ 4 لوگ 8 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کہہ رہے وہ تو جو ہوا تمہیں نہیں پتا کہ جنوں کا ایک ایسا گروہ جو گزر رہا تھا وہاں سے، صرفنا، ہم نے اس کو پھیر دیا، وہ کہیں اور ہوں. جا رہا تھا، ہم نے اس کو ادھر ڈائریکٹ کر دیا، وہ کسی فور اینی ریزن وہ آیا اور اس نے سنا قرآن، اس نے سنا آپ کو تلاوت کرتے ہوئے، اور اس کا دل بدل گیا، جن بدل گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ کنیکشن کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، ان کو جج کرتے ہیں، ان کے پیچھے اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جی. ہمیں نہیں پتا۔ ہم کیونکہ انسان کی لمٹ ہے، انسان کا سوچنے کی لمٹ ہے، سمجھنے کی، دیکھنے کی، بات کرنے کی لمٹ ہے، اللہ کی تھوڑی کوئی لمٹ ہے، اللہ کی لمٹ تھوڑی ہے کوئی، وہ کہاں سے دینے ہوں. والا ہے، کیا دینے والا ہے، کیا بات کرنے والا ہے، کس طرح سے مدد کرنے والا ہے، اس کی لمٹ تھوڑی ہے کوئی، تو ہماری لمٹ ہے۔ تو ہوں. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح بشر تھے، ہوں. انہوں نے ہوں. جنوں کو نہیں دیکھا، جی. انہیں نہیں پتا چلا کہ جن آئے ان کو سنا اور چلے گئے، اور اس کے بعد ہوں. آپس میں انہوں نے کیا بات کی اور ایک دوسرے کو کس طرح سے دعوت تبلیغ کر رہے ہیں وہ آپس کے اندر، ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے تھرو بتا رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا، آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، ان کو نہیں پتا، وہ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ قل اوہیا، کہ تم جی. کہو مجھے اللہ نے بتایا ہے، ایگزیکٹلی. آپ سمجھے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا، کہ جن آئے سنا اور چلے گئے اور آپس میں باتیں کر رہے، قرآن عجبا، عجیب قرآن، عجیب تلاوت، عجیب بات، عجیب ایک لینگویج ہم نے سنی ہے ہوں. جو پہلے نہیں سنی، عجیب ان دیٹ سینس کہ پہلے نہیں سنی۔ اب جیسے ہم قرآن پہ ریسرچ کر کے ٹاپکس لے کر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عجیب، بھائی عجیب نہیں ہے، آپ نے پہلے نہیں سنا اس اینگل سے، اس لیے ڈفرنٹ ہے، یہ وہ عجیب نہیں ہے، یہ عجیب ان دیٹ سینس ہے کہ ڈفرنٹ ہے، یہ ہوں. ہوں. غلط معنی کا عجیب نہیں ہے، یہ یہدی الی الرشد، کیا ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن، قرآن جنوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں نا، مرزا انجینئر صاحب جو ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کی کسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے، ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو ہے وہ فار ایگزامپل بخاری پڑھی ہوئی ہے، کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی سے مطلب یہ کہ رکھی ہوئی ہے، رکھی پڑھی ہوئی ہے. ہوئی ہے، اور پڑھی ہوئی ہے اگر اس میں ہے لگا دیں، ہا لگا دیں، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریڈ، مطلب میں اس کو ریڈ جی. کر چکا ہوں، تو کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے، فرق صرف ہوں. ایک چھوٹے سے ورڈ کا فرق ہے، اس سے دنیا بدل جاتی ہے پوری۔ تو بے شک. یہ قرآن جو ہے جنوں کو گائیڈ کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بیٹھ کے قصے نہیں سنائے کوئی اور، ان کے ساتھ ہوں. کوئی انہوں نے اور کوئی گفتگو نہیں کی، ان کو قرآن سنایا، وہ مسلمان ہو گئے، ہوں. جن تک قرآن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس تبلیغ کے لیے کیا ہے؟ روایات، جی. روایات، روایات، بھائی یہ اللہ کی کتاب جو ہے جس کو سن کے جن مسلمان ہو گئے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اینی وے، ہوں.
तो जी एक एक बात तो ये साबित हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब देता है तो वो उसका कोई आप वी कैनॉट इमेजिन, वी डोंट हैव एन आइडिया कि वो कहाँ से हमको क्या देने वाला है। मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनों के जरिए अल्लाह ताला ने तक़वियत दी कि भाई वो तक तुम्हारा मैसेज सुनकर मुसलमान हो चुके हैं, तो तसल्ली रखो। दूसरी बात ये है कि जिसमें अभी जिक्र हो रहा था कि वो क्या बात कर, उन्होंने कौन सी सूरत पढ़ी होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्लाह ने इंपॉर्टेंस उसकी नहीं रखी है, बताना की जरूरत नहीं रखी, लेकिन जो बात आगे उन्होंने कन्वर्सेशन उनकी आपस में हो रही थी उससे लगता ऐसे है कि कोई वो आयत है, सूरह तौहा की आयत है या ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह के बेटे की बात हो रही है जो कि हजरत ईसा से रिलेटेड है। तो ये एक चीज और याद रखनी चाहिए कि उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अदास या अदास के पास थे, वहां से गुजर रहे थे, तो उस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। तो हो सकता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई कुरान की वो आयत सुना रहे हों, जी और कुरान की वो आयत जो हजरत ईसा से रिलेटेड हैं या तौहीद से रिलेटेड हैं वो उनको सुना रहे हो, मुमकिन है, हो भी सकता है, नहीं पता, एक आइडिया है। बट अच्छा, अब आखिर में इमाद भाई के कुछ सवालात कि इस मखलूक के बारे में। तो जी ये मखलूक देखिए, अब अल्लाह सुबह आगे ये कह रहे हैं कि जो है पहले हम जाते थे बैठते थे आसमानों में और कुछ सुनगुन कर लेते थे, तो अभी हमें कुछ सुनगुन हो नहीं रही थी। हम्म देखिए जिनों का एक, हम जिसको क्या कहते हैं कि फरिश्तों के साथ आपकी जबान में क्या कहते हैं, संबंध, क्या कहते हैं इमाद भाई, फरिश्तों ताल्लुक, के साथ ताल्लुक। जी ताल्लुक, फ्रेंड। हाँ नहीं नहीं नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध, हाँ, हाँ संबंध। जी संबंध। तो जिनों का फरिश्तों के साथ संबंध तो पुराना है, ताल्लुक तो पुराना है। इबलीस, हम्म इबलीस जो था वो जिन था, ठीक है, और वो फरिश्तों में ही उठता बैठता था, उसकी सारी मतलब गेट टुगेदर जो थी, हैंग आउट जो था फरिश्तों के साथ था, जभी तो वो वहां तक पहुंचा हुआ था। तो ये इनका ऐसा है कि ये फरिश्तों के साथ आते जाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते रहते हैं। तो इसलिए ये ताल्लुक जो है इनका ये पुराना है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये ताल्लुक पे अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा पहरा लगा रखा कि वो वहां से हम कुछ बात सुन नहीं पा रहे थे। तो ये वो वाली बात है। बाकी इनके जो एक यानी कि मखलूक होने का ताल्लुक है उसमें तो अल्लाह साफ बता रहे हैं कि एक मखलूक है, हमारे इर्द गिर्द है, हो सकता है अभी भी हो, कोई ना कोई सुन रहा हो, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अगर कोई सुन रहा है हमारी बात तो हम उसको दावत देते हैं कि आओ कुरान पढ़ो और हमारे साथ हमारी इस क्लास में भी शामिल हो। तुमको जूम की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी सुन सकते हो, देख सकते हो, बैठ सकते हो, हमारे साथ कुरान को पढ़ो, समझो, अल्लाह की इस किताब को समझो। ये दावत आम है इंसानों और जिनों के लिए, सबके लिए, और जी किसी को किसी से कोई तकलीफ ना हो, बस। तो हम्म इंशाल्लाह इमाद भाई इस सूरा की पूरी हम तफसील और तफसीर करेंगे। बहुत ही जी खूबसूरत सूरा है और बहुत बेशक। सारी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जिन पे बहुत तफसील से बात हो सकती है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म जी से। मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बहुत खूबसूरती से जो है ना उनका तरीक़ाकार भी बताया, और ये भी बताया कि वो किस तरह से मुसलमानों के पे आने, इंसानों के ऊपर आने वाले पैगाम को सुनते और समझते भी हैं। हजरत ईसा की बात को वो समझ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ भी यही सब कुछ चल रहा होगा ना, पैगाम तो अल्लाह जी का ही आया है ना। तो अल्लाह ने बेशक। जब निकाला था जन्नत से तो तीनों गए थे, इबलीस तो वो आदम और हव्वा तो गए थे, इबलीस भी गया था ना। तो निकाले जाने वाले तो सारे ही हैं। तो उसमें यानी कि उसका कबीला भी, जिनों का कबीला भी उसके साथ साथ जिसने उसका साथ दिया होगा, उसने नीचे आके अपनी तबलीग भी तो करी होगी ना, उसने अपने अपने ग्रोह में भी तो बात करी होगी ना कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं ऐसे निकाला गया हूं। तो जो है ना, अब वो यही बात आगे वो कर रहे हैं इस सूरत के अंदर हम्म कि हम तंग करेंगे और हम इस जमीन से अल्लाह को निकालने की कोशिश करेंगे या उसके लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। हम्म आप देखिए ना क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह जो है ना वो क्या करता है, वो रसूल भेज देता है, कोई ना कोई जी रसूल आ जाता है सही बात पैगाम लेके। तो सारी हम्म गड़बड़ जो फैल रही होती है, जो चक्कर चल रहा होता है कि ये लोग एक दूसरे को मार पीट के खत्म कर दें, वो नहीं हो पाता। या ये सब लोग उस रास्ते पे चले जाएं जिस रास्ते पर हम इनको लेके जाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। जी आप समझ रहे हैं ना, क्या मतलब, तो फिर वो
کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب بہتر یہی ہے کہ اس قرآن کی جو ہدایت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، اسلام لایا جائے، اور ان ساری باتوں سے منہ موڑا جائے جن باتوں کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔